This is Deborina. আমি আমার ফিক্স স্ট্রিট কিচেনেতে আমি আমার নতুন রেসিপি দিচ্ছি। এই রেসিপিটা হচ্ছে স্পেশালি এই সময়ের জন্য, যখন আমরা করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা তার থেকে সেফ থাকার জন্য আমরা ঘরে আছি। কিন্তু ঘরে থাকলেও আমাদের একটা সামাজিক কর্তব্য আছে, সেই সামাজিক কর্তব্যটা পালন করার জন্য আমার এই ডায়েটটা, এই পার্টিকুলার রেসিপিটা আজকে। ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেকে যদি একটু একটু কম খাই, একটু একটু কম কিনি, তাহলে বোধহয় সমাজের সকলেই পাবে। এবং সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এই মানে রান্না যেটা আমি আজকে করতে চলেছি, এই রান্নাটার মধ্যে একদম কম ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে করা, যেটুকু খেলেও ভালো লাগবে, ইন্টারেস্টিং খেতে, অথচ আমাদের খুব বেশি জিনিস নিলাম না, খুব বেশি খাওয়ার চেষ্টা করলাম না, যাতে আমরাও কিছু কিছু রেখে দিতে পারি। আমার মনে হয় এই প্র্যাকটিসটা শুধু এই সময়ের জন্য নয়, সারা বছর করাটা ভালো। Hi guys, this is my new video on a new recipe that I'm uploading. It's for these times when there is coronavirus affecting millions worldwide, and I think it is very important that we go and think about preservation while we are being isolated at home. So we're thinking of preservation of the species, of the planet. We're thinking of conserving essential resources, and it's important that we only cook and eat as little as we need, so that we can also preserve something for those who are less fortunate. So this is my video, and in my way of contributing and asking you, requesting all of you to come and try this new recipe. It's interesting to cook, and it takes minimum ingredients, and it's certainly a way in which you can also keep something out for those who are less fortunate, and you do not buy too much. You manage with whatever you have in your home, and you cook interesting things. So I hope you will enjoy watching how I cook it, and you'll try it at your home. And do like, share and subscribe to my videos. Thank you so much for watching. This one complete meal that you can rustle up during the times of corona, and here are the ingredients. So what do I have? First of all, I have fresh spinach, and then I have a bit of lemon and ginger and garlic, and there is green chillies and tomato, and that's black pepper powder, and we have salt. Yes, you can see the salt here. So this is the salt, and yes, this is olive oil, and this is exactly how little you will need for this cooking. And you have chicken, fresh chicken, and this is quinoa seed. Now let me tell you something about quinoa. This is the gluten-free protein that you can add to your diet. It is originally from Peru, and this is something that is a supplement of wheat or rice that you want to have in a meal, and this is absolutely a guilt-free thing that you can add to your meals. So once more, and this is parsley. This is dried parsley. Today I'm using dried parsley and not fresh ones. So once more in Bengali, এটা পালং শাক, তার সঙ্গে একটু গন্ধরাজ লেবু, আর একটু আদা, একটু রসুন, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, এটা কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা নুন, একটু অলিভ অয়েল, চিকেন, ফ্রেশ চিকেন ফ্রম দ্য বাজার, আর এইটা হচ্ছে কিনোয়া সিড একদম, এটা হচ্ছে যে যাতে কোনো রকম গ্লুটেন থাকে না, এটা অ্যাডস প্রোটিন অ্যাড করে ডায়েটে, এবং এটা ভীষণ একটা দারুণ জিনিস যেটা অ্যাড করা যায় আমাদের ডেইলি ফুডেতে। আর আমি এই যে কমপ্লিট ওয়ান মিল একটা করছি, যেটা একবার আপনাকে কিচেনে গিয়ে একটা রান্না করলেই আপনার লাঞ্চ আর ডিনার দুটোই হয়ে যাবে, এক গাদা কোনো অনেক রকমের তরকারি করার দরকার নেই। তো তার সঙ্গে আমি যেটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে একটু ড্রাইড পার্সলে। আজকে আমি ফ্রেশ পার্সলে ইউজ করছি না। তো আসুন দেখে নিই যে পদ্ধতিটা কি। কাম লেটস সি হাউ উই আর গোইং টু কুক দিস মিল। খুব জরুরি যে কিনোয়াটাকে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হোক, এবং কিনোয়াতে একটু তেতো তেতো একটা ভাব থাকে, যেটা ভালো করে ধুলে আর থাকে না। তো ধুয়ে ছেঁকে নিয়ে তারপর এটাকে মিনিট 10 মতন ভিজিয়ে রেখে ঠিক ভাতের মতন বয়েল করতে হয়। This quinoa seed is slightly bitter, so it's very essential that you wash it and at least couple of times so that the bitterness is gone, and then you cook it exactly as you would be cooking the rice. So I am washing this, and I'm going to keep this soaked for 10 minutes, and then I'm going to cook it exactly as I would cook rice. The cooking of the ingredients, they have all been chopped and they are ready. So now I am going to pour a little bit of oil into the amount that I had shown you. Exactly, that is the amount that is going to be poured.
So you can see this is the amount of oil that is going in. And if you are going to measure it, it's about 1.5 tablespoon. That also is, I would ask you to restrict yourself to 1 tablespoon, and that is more than enough. And all the garlic and the ginger and the green chilies that I had shown you, out of that the green chilies I've chopped, but as far as the garlic and ginger goes, I've made it into a paste. When the oil is hot enough, I'm going to put in the chicken pieces first. So if you can see that I have chopped them up and I've made them into finer pieces. You see, this is my constant endeavor to make use of minimum food and make it sufficient for the family for the whole day. So this is my kind of contribution towards the society also, so where we do not consume too much. And on this I'm going to season it with pepper and salt. Nothing else goes in at this point of time. So there is pepper. Please go easy with pepper as much as you would want or as little as you would want. আমি প্রথমে গরম তেলেতে মুরগিগুলো দিয়ে দিলাম, ছোট ছোট পিস করে কেটেছি যাতে অল্প অল্প ব্যবহার হয়। আমরা অল্প কিনি বাজার থেকে, অল্প ইউজ করি। এটা হচ্ছে আমার ওয়ে অফ মানে সমাজের প্রতি একটা কর্তব্য যে আমরা বেশি না কিনি, একটু অল্প অল্প খাই এই সময় যাতে আমরা সবাই পাই। তাই প্রথমে মুরগি পিসগুলো আমি দিয়ে দিলাম তেলেতে, এরপরে আমি একটু গোলমরিচ আর নুন দেব। এবার আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি এর উপরে অল্প। প্লিজ নুনটা নিজের আন্দাজ মতন দেবেন, যতটুকু আপনার মনে হয় যে লাগবে। মনে রাখবেন এরপরে পালং শাক দেওয়া হবে, তো সেই অনুযায়ী স্পেসিফিক্যালি নুনটা দেবেন। খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, এই রান্নাগুলোতে খুব বেশি রকম নুন না দেওয়ারই ভালো। যত নুন কম খাওয়া যায় তত ইটস হেলদি। প্লিজ অ্যাড সল্ট অ্যাজ পার ইউর টেস্ট, add as little as possible just for making sure that it is cooked properly. The saltiness in the dish should not be too much, it should be absolutely appropriate according to your taste. I'm going to turn the chicken on all sides so that it is evenly browned. This will need some time to cook, so please make sure that while this will be getting cooked, it's being coated with pepper and salt on all sides. Please দেখবেন এগুলোকে একটু মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন যাতে সব সাইডগুলো সল্ট আর পেপার, গোলমরিচের নুন আর গোলমরিচেতে এটা কভার হয়ে যায়। এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এটা একটু স্লো কুকিং করতে হবে। তো গ্যাস কমিয়ে খানিকক্ষণ ঢাকা দিয়ে কুক করাটা হচ্ছে বেস্ট আইডিয়া অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। আমিও সেটা করতে চলেছি। আই এম কাভারিং এন্ড কুকিং ইট সো দ্যাট দ্য চিকেন গেটস কমপ্লিটলি বয়েলড অ্যান্ড ইটস কুক ফ্রম ইনসাইড। আমি ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায় চিকেন, সেই জন্য আমি করছি। আসুন দেখে নিই আমাদের কিনোয়ার কি অবস্থা। So water has started boiling and I'm going to put in the quinoa just as you would do with rice. So in goes the quinoa and I'm going to let it boil for some time. So this is my the quinoa is going to get prepared in this manner. আপনি দেখছেন যে জল যেরকম ফুটে উঠেছে, আমি তার সাথে কিনোয়াটা দিয়ে দিচ্ছি। কিনোয়াটা ঠিক চাল যেরকম আপনি ভাবে রান্না করেন ভাত করার জন্য, এক্স্যাক্টলি সেইভাবে এটা করবেন। তো আপনি দিয়ে দিন পুরো কিনোয়াটাতে এবং এটা একটু গ্যাস কমিয়ে চাপা দিয়ে যেভাবে ভাত রান্না করে সেভাবে কিনোয়াটা রান্না করে নিন। The spinach I've cut it into pieces. It's not very fine pieces and I don't want it to be very fine pieces. So and I have properly cleaned it, washed it and I've drained it. পালং শাকটাকে আমি একটু বড় বড় করে কেটেছি, ইচ্ছে করে আমি ছোট করে কাটিনি, কেন এই রান্নাটাতে একটু বড় বড় গোটা গোটা পালংয়ের পাতাগুলো থাকলে ভালো লাগে, স্বাদটাও ভালো বেরোয়। এবং এটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি এটা ড্রেন করে রেখেছি। তো একটু চিকেনটা কুক হয়ে গেলে আমরা এটা দিয়ে দেবো। আমাদের নেক্সট ইনগ্রেডিয়েন্ট হবে পালং শাক এবং বাকি মশলাগুলো। The chicken doesn't take very long to cook. It's about 10 minutes that it takes to cook. So we're going to just open the cover and see what's going to happen now. চিকেনটা বেশিক্ষণ নেয় না সেদ্ধ হতে, এটা আপনি ঠিক 10 মিনিটের পরে ঢাকাটা খুলে ফেলতে পারেন। তো আমরা ঢাকা খুলে দেখছি, দেখুন কিরকম জল বেরিয়েছে। তো এটা ইজ আ গুড ইন্ডিকেশন যে ভেতরের যে জলটা থাকে চিকেনের মধ্যে, দ্য ওয়াটার কন্টেন্ট আমাদের সবার শরীরের মধ্যে আছে, সেটা বেরিয়ে এসছে, মানে এটা অলমোস্ট হাফ কুকড হয়ে গেছে। এটা খুব সুন্দর উপায় হচ্ছে যে আপনি একটু আপনার রান্নার খুন্তি বা স্পুন বা যেটাই করছেন দিয়ে দেখে নিতে পারেন
আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সামান্য একটু কুকিং বাকি আছে। ইট ইজ হোয়াইট কালারটা এসে গেছে, কিন্তু একটু কুকিং বাকি আছে। I am trying to pierce the chicken with and see if it is turned white or not. It is partially cooked, as I can see. It needs to be cooked. So what I'll do is that I'll keep it again covered for another 5 minutes or so, not more than that, because the water has come out and it's looking beautiful in color. So maybe another 5 minutes goes in and I'm going to cover and cook. আরো 5 মিনিট আমি দিচ্ছি এটা কুক হতে। আমার মনে হয় আর 5 মিনিটের মধ্যে ভেতরটা অবধি এটা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। Absolutely after 5 minutes, you see as I am piercing through the chicken, it's completely separating, so it's perfectly cooked. দেখুন আমি যে ঠিক 5 মিনিট বাদে এটা খোলাতে দেখা গেল এটা সম্পূর্ণভাবে কুকড হয়ে গেছে। আর এইটা আমি যতবারই এটাকে কাটার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ এটা একদম ভেঙে যাচ্ছে এবং এটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে ভেতরটা। তো দিস ইজ আ গুড ইন্ডিকেশন। এবার যেটা আমরা করতে পারি হচ্ছে আমরা একটু গ্যাসটা বাড়িয়ে দিতে পারি। ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিলে কি হবে, এটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আমরা এর মধ্যে দেব হচ্ছে আমাদের পালং শাক। কিন্তু পালং শাক দেওয়ার আগে আর দুটো ইনগ্রেডিয়েন্ট আমাদের অবশ্যই দেওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে রাখা যেটা পেস্ট করা আদা রসুন। Now I'm going to add the ginger and the garlic paste. So if you watch carefully, there goes in the ginger. So you see I've not blended it very finely. There can be a bit of the flakes. Really doesn't matter. So it depends on how much ginger and the garlic flavor you want in your dish. You can go as per your choice. Of course, do not overdo it too much. That would overwhelm the smell of the spinach. So I'm giving in here the ginger and the garlic, and this is exactly as much as I want. So দেখুন আমি আদা রসুন ততটুকুই দিয়েছি যতটুকু আমার মনে হয়েছে আমার ইচ্ছে এটার মধ্যে দেওয়ার জন্য। যে গন্ধটা আমার মনে হয় শাকের সঙ্গে যাবে, চিকেনের সঙ্গে যাবে। অফকোর্স আপনি আর একটু বেশি অ্যাড করতে পারেন, এটা কমপ্লিটলি আপনার উপর, আপনি কতটা আদা বা রসুনের টেস্টটা ডমিনেন্টলি চান ডিশের মধ্যে। এবং এইবারে আমাদের আরেকটা মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট, সেটা আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে পালং শাক। একদম নির্দ্বিধায় ওপরে পালং শাক দিয়ে দিন। আই এম অ্যাডিং ইন দ্য স্পিনাচ and I'm covering it completely, the chicken completely with the spinach, and I'm going to turn and toss it. And make sure that it is mixed well. খুব জরুরি যে এই পয়েন্টে আমরা স্পিনাচটাকে ভালো করে মিক্স করে নিই চিকেনের সঙ্গে। সো এটা খুব ভালো করে মিক্স হয়ে যাচ্ছে এবং একটু নেড়ে চেড়ে যখন দেখবেন মিক্স হয়ে যাচ্ছে, এখন টাইম হচ্ছে টমেটো এবং আদার কাটা জিনিসগুলো দিয়ে দেওয়া যায়, দ্যাট ইজ গ্রিন চিলি দিয়ে দেওয়ার জন্য। সো দিস ইজ দ্য টাইম when you should put in the tomatoes and the green chili also along with this. আমি খুব ফাইনলি করে কাটা নয়, খুব মোটামুটি ডাইস করে কাটা। কাঁচা লঙ্কাগুলো আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন দেখবেন যে আমি খুব একটা ফাইনলি কাটিনি, আমি লম্বা লম্বা করে কেটেছি, এটা আমার মনে হয়েছে। এই যে দেখুন লম্বা লম্বা করে কাটা চিলিজ, দিস ইজ হাউ আই স্লাইসড ইট in a longitudinal fashion, and I think that's what looks good with this dish. So even the tomatoes I've not finely chopped it, I've just diced it, and now again I'm going to lower the flame and I'm going to cover and cook this for some time. So herein goes my cover once more. So আমি আরেকবার ঢাকা দিয়ে এটাকে কুক করব, আরেকবার একটু গ্যাসটা কমাবো। এটাই হচ্ছে আমাদের শেষ প্রসিডিওর। আর 10 মিনিটের ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট লাগবে এটা হতে, তো more 10 minutes probably, not more than that. After 5 minutes we are opening the cover and you see there's a beautiful color that I can see that has come out, and there's also water coming out. Not an issue. This ensures that everything is cooked well, and time to now uncover it and cook it for some time. এটা সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে শাকটা সেমি কুকড হয়ে গেছে, চিকেনটাও সেমি কুকড হয়ে গেছে। তো আপনি এটাকে এখন ওপেন করে কুক করাটা বেটার, তাহলে কি হবে যে কালার্স অফ দ্য ভেজিটেবল গুলো ইনট্যাক্ট থাকবে। তো এটা এখন আমরা ওপেন করে কুক করব ফর আনাদার 5-7 মিনিটস। তো আমরা দেখি এটা এখন হয়ে যাওয়ার পর কিরকম রং দাঁড়ায়। So what we are going to do now is that we are going to uncover and cook it for 10 more minutes, not 10, let's say 5-7 more minutes.
And it's important that you uncover at this point of time, because then the color of the vegetables stay intact, the red of the tomatoes, the green of the spinach, the chicken with a nice tinge of beige in it. So I am really going short of words and as far as color goes, but you can make out that this is looking colorful and nice. And yes, please do not dry up the gravy completely. পুরো ঝোলটা কিন্তু বা পুরো গ্রেভিটা কিন্তু টেনে নেবেন না, বিকজ আপনার এই ডিশটাতে গ্রেভিটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো আমি আর 5-7 মিনিট মতন এটাকে একটু বয়েল করবো, তারপরে এটাকে আমাদের অলমোস্ট হয়ে যাবে রান্না। ইতিমধ্যে আমরা দেখে নিতে পারি আমাদের কিনোয়ার কি খবর। We can see what has happened to the quinoa. You can see it's boiled. How do you know it is boiled? If you watch carefully, these seeds, they have opened up and they've become bigger and fluffier. This is an indication that it is completely done. Also, you can touch it and see that it is soft. আপনি কি করে জানবেন যে কিনোয়াটা হয়ে গেছে? ঠিক চালের মতন দেখবেন এটা একটু সামান্যভাবে ফুলে ফুলে গেছে, এবং আপনি হাত দিয়ে দেখবেন এটা নরম হয়ে গেছে, তখন আপনি জানবেন যে আপনার কিনোয়াটা হয়ে গেছে। যেমন আপনি ভাতের ইয়েটা স্টার্চটাকে ফেলে দেন, সেরকম ভাবে এখানেও আপনি ওটাকে ফেলে দিয়ে বাকিটাকে ড্রেন করে নিতে পারেন। আপনার কিনোয়া কমপ্লিটলি রান্না হয়ে গেছে। সো এরপর আমরা কিনোয়ার একটু প্রিপারেশন সামান্য বাকি, সেটা করতে চলেছি। নাও দ্যাট ইট ইজ কমপ্লিটলি ডান, ইউ ক্যান ড্রেন ইট, অ্যান্ড উই আর জাস্ট গোইং টু ডু আ লিটল বিট অফ touch up to the quinoa before we serve it on the dinner table. So let's see what we are going to do with it. Now let's drain the quinoa and have it ready. আমি আরেকটা পাত্র নিলাম, আমি আরেকটা পাত্রতে আরেকটু আমি অয়েল নেব, অল্প করে অয়েল নেব, নট মাছ। আমি খুব হালকা করে একটু অয়েল নিচ্ছি, not too much, এবং see, I'm going to take a little bit of the oil and I'm going to make sure that it coats all part of the karai. So I am going to be very conscious about the calories of this meal, and I am going to add a bit of the dried parsley that I had shown you. এটাতে আমি একটু ড্রাইড পার্সলে দিতে চলেছি। এটা আপনার আন্দাজ মতন, अगेन আপনার টেস্ট মাফিক যতটা আপনি মনে হয় দেওয়ার জন্য। এটা এই কারণে যে কিনোয়াটা ভীষণ একটা ফ্ল্যাট ধরনের খাবার, তো এটাতে খুব বেশি রকমের কোনো ফ্লেভার নেই। একটু ব্রাউন রাইস হয়ে গেলে যেরকম গন্ধ বেরোয়, কিনোয়াটা রান্না হয়ে গেলে দেখবেন ওরকমই গন্ধ বেরোয়। তো এই গন্ধটাকে জাস্ট অনেক সময় কারুর পক্ষে এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় খাওয়া, তাই জন্য এটা অ্যাড করা, আর কিছুই না। সামান্য একটু গোলমরিচ দিলাম আমি, আর অল্প একটু নুন দিতে পারেন আন্দাজ মতন, যতটুকু আপনার দরকার। তো আমি খুব সামান্য একটু নুন দিচ্ছি, নট মাছ। এরপরে যেটা করব হচ্ছে এটার মধ্যেই আমি কিনোয়াটা দিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে হালকা করে নাড়বো চাড়বো। So now I'm putting in the quinoa so on top of this, and I'm going to lightly stir it till it is done. I'm constantly stirring this quinoa. It doesn't need too much of a stir like a pulao. It can be just lightly stirred. The spices are just there to enhance the flavor. আমি এটা খুব বেশি নাড়াচাড়া দরকার নেই, সামান্য একটু নাড়লেই যথেষ্ট। জাস্ট ওই একটা ব্রাউন রাইসের যে একটা গন্ধ বেরোয়, এটা সেই গন্ধটাকে অ্যাভয়েড করতে যারা সহ্য করতে পারে না, তাদের জন্য এটা একটা গুড ওয়ে। তো আমরা এটাকে করতে পারি, যেমন লাইটলি স্টার করে নিলাম, আর এটাতেই ফ্লেভারটা এসে যায়, আর এটা কমপ্লিটলি রেডি। এবার চলে আসি আমাদের চিকেনে। চিকেনটাও কমপ্লিটলি রেডি। দেখুন আমি গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি। দের ইজ আ লিটল গ্রেভি, আমি সেই গ্রেভিটাকে কিন্তু রেখেছি কেন এটা আমাদের দরকার হবে ফর দ্য মিল। সো দিস ইজ the chicken. It's completely done. There is a little bit of the gravy, as you can see, and this is essential for your meal. You're going to have it with the quinoa. So both the dishes are done. So this is your chicken, and this is your quinoa. So let's go and serve it on the plate. What are we waiting for? I've laid the quinoa on a serving plate. I've put it all around. On this, I've created a hollow where I'm going to pour in the chicken. And if you see the quinoa seeds, don't they look lovely and brown and ready to eat? They're glistening also. Yes, we're going to pour in the chicken in the middle, and that will complete our dish. চিকেনটা আমি দিয়ে দিয়েছি ডিশেতে। আপনি খেয়াল করবেন যে গ্রেভিটা চারিদিকে, এটা কেন আমি এরকম করলাম, এর একটা কারণ আছে। সো দ্যাট ওই যে রাইসটা, নট দ্য রাইস বাট দ্য কিনোয়া যেটা আছে, সেটা
এই গ্রেভিটাতে সোকড হয়ে যায় এবং এটা খুব ভালো লাগে খেতে। You see, I have put the chicken in the middle. There's a particular reason for doing that, and that's because the gravy that came out, that should go into the quinoa and make it more flavorful. So this is one complete dish. You don't have to cook anything else for your lunch or dinner, and this is perfectly ready for you to have. So let's see how this looks. Doesn't it look yummy? Yes. Can you see? Everything is glistening and it's full of nutrients, no high calories here. You can watch your diet and your weight while you are homebound, you're isolated during these trying times. And yes, this is also one way in which you cook with the minimum of ingredients. You consume a little less so that everyone else has. আমার মনে হয় এই যখন আমরা করোনা আক্রান্ত হয়ে সবাই ভয় এবং এই ভাইরাস যাতে না স্প্রেড হয়, আমরা সবাই যাতে ঠিক মতন সুস্থ থাকি, আমরা যখন বাড়িতে আছি আইসোলেশনে, আমার মনে হয় এটা আমাদের সামাজিক কর্তব্য যে আমরা ততটুকুই কনজিউম করি, ততটুকুই খাই যেটুকু বাঁচবার জন্য দরকার, খুব বেশি নয়। তো এই ডিশটা হচ্ছে আমার ইন আ ওয়ে আমি এটা বলতে চাইছি যে কম খাও, নিউট্রিশিয়াস খাও, তুমি স্বাস্থ্য রক্ষা করো, আবার তুমি এত বেশি খেয়ে ফেলো না যাতে অন্য বাকি লোকরা না খেতে পায়, যারা আমাদের চেয়ে পারে না আমাদের মতন হয়তো কিনে খেতে, তারা যেন বঞ্চিত না হয়, সমাজের সবাই যাতে পায়। তো দেখুন আমাদের এই কমপ্লিট ডিশটা, এটা হচ্ছে চিকেন উইথ স্পিনাচ ইন আ বেড অফ কিনোয়া। তো আমার মনে হয় আপনি এটা ট্রাই করতে পারেন বাড়িতে, খুব সহজ রেসিপি, যা যা বাড়িতে আছে তাই দিয়ে হয়ে যাবে। সো আর কিসের জন্য আমরা ওয়েট করছি, চলুন এটাকে সার্ভ করে দিন গরমা গরম আপনার ফ্যামিলির জন্য ফর লাঞ্চ অর ফর ডিনার।